What I am saying, that a function that calling itself, that is called as recursion, and a recursion that should definitely have termination termination condition. That is the main thing of recursion. So since it has a termination condition, that means there are several type of recursion. One of the type of recursion, that is called, you can say, tail recursion. That means that is called tail recursion. That means recursion can be categorized into four types. The first one, that is called tail, you can say, recursion. The second one, you can say that non tail recursion. The third one, that is called indirect recursion, and fourth one, that is called nested recursion. So there are four type of recursion. So what do you mean by tail recursion? Because we already know about the recursion. So if we talk about the tail recursion, that means in that particular program, the last statement is recursive call and there is no other statement after that. That means what I am saying, that in the previous case what we understood, that if this is a stack, say it will be evaluated like that, and after execution of this, the data should be go to the backward, and then it will be backward, that go to the backward, and the result finally came after that. But in tail recursion, you can say the very last statement is a recursive call and there is no other statement after that. That means what I am saying, if I am giving an example, that would be clear. So what is this? That means you can say that in the program, the very last statement is recursive call, that is a recursive call, and you can say that there is no other statement, after that, and then this is called a tail recursion. Just if we write a simple program, then you can understand. Say I am doing a factorial program. So if I write like that, fact, say integer n, and then what will happen, if this is the terminating condition, if n equals to 0, then that will return 1, else say that will return n multiplied by fact n minus 1. You know that particular thing. So what will happen in that particular case, you know that the things is going on. Say I am calling fact, say 4, what should be the value of this? Then what will happen, this integer value is 4, 4 is equals to 0, this condition is not satisfied, so it will return n means 4 multiplied by fact n minus 1, that means 3. Again it will call the same function, that means 3 multiplied by fact
2. Again it will call the same functions, that means 2 multiplied by fact 1, and again it will call the thing, that means 1 multiplied by fact 0. Then what will happen? This fact 0, that will return, you can say 1, that means that will return 1. Then this value will be replaced there, that means 2 is multiplied by 1. Then this value is replaced there, and this value is replaced there. This is a normal factorial program, right? This is not like a tail recursive, because you know that is not the last statement that has been executed. But if this is a tail recursion, that means the last statement that is executed, that is the result. That means that will not doing like that. So how can we write this particular program? That means we are doing the same factorial program, but that should be, you have to implement it such that the last result, that means a recursive call, that is a tail recursive if it is the last statement to be executed inside the function. So what we can say, I can, if we can write like that, this one is not a tail recursive, because you know you have to calculate the thing, then that value will be replaced there and that value will be replaced there. But if we do the same thing, that means same factorial, I can write the function like that, like wrong, you can say fact, I can write the same program like that. So say long fact and say long f, just a minute. So you just look the thing long f and say long n, and say if n is less than 2, it will return the value f, and then I can call the functions like that, if star n minus 1, like that. Then what will happen? Say I am calling the function, say fact 1 4. That means I want to find the value of 4 factorial, the same thing. Then what will happen? Since the value 1, that means the value of f is 1 and the value of n is 4. Now n is less than 2, then only we are returning f, but so what will happen? It will call this function. The function is fact. This is f multiplied by n, f is 1, it is multiplied by n, that means 4 multiplied by 1 is 4, and n minus 1, that means 3. Again the value of f is 4, value of n is 3, n less than 2, that is not satisfied. So it will call again f multiplied by n, that means 4 multiplied by 3, that means 12, and this will give you 2. Again this value of n is not less than 2, so it will call it again the function, that is 24 and 1. Then what will happen? It will, the condition is satisfied because the value of n is now 1, and it will return f. What is f? F is 24. That means this is the last statement that to be executed in the function, and it will return the value of f is 24, and that is the result. And that is nothing but the implementation of tail recursion. That is nothing but the implementation of tail recursion, right? So অর্ণব বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি? Okay. So in that particular case, we will see that the thing. So now this is nothing but, you can say, the tail recursion. And non-tail recursions, that means we already did several program about the non-tail recursion. That means you can say non-tail recursion. Non-tail recursion, that means in that program, in the program, what we can say, that this recursive call can be anywhere other than
last statement, other than you can say the last statement, then it is called non-tail, যেটা আমরা আগে করেছি সেটাই তাহলে non-tail recursion হিসেবে you can treat it. আমি আর এক্সাম্পল দেখাচ্ছি না বিকজ প্রথম যে প্রোগ্রামটা করলাম সেটাই হচ্ছে non-tail। বাট এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে যেটা বিভিন্ন এক্সামে দিতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনডিরেক্ট রেকারশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, এবং তোমাদের কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সে that is nothing but indirect. Indirect, what does it mean? That means two or more function calling each other, that is called a indirect recursion. That means two or more function, that means there is a two or more function but they are calling each other. So you can say this is called indirect recursion, and that is very interesting, but একটুখানি concentrate করো। What does it mean? That means two or more functions calling each other, that is called as a indirect recursion, that is called a indirect recursion. কিরকম? ধরো একটা an ফাংশন, আমি কন্ডিশন কি দিচ্ছি, if যদি n is less than 1 it will return, else say this is a, I can call another function, this is bn minus 2, printf n, say bn minus 1, say printf n minus 2, and bn is another function, if n is less than 1 it will return, else say printf n minus 3, a of n minus 1, a of n minus 2, that is the recursion. তার মানে দেখো ভালো করে, যদি an এর ভেতরে দেখো তাহলে an কাকে কল করছে, bn, আবার bn এর যদি ভেতরে দেখো bn কাকে কল করছে, an কে, and that is very difficult, right? এইরকম কোশ্চেন দিয়ে তোমায় কি বলবে, সিম্পলি তোমায় বলবে what is the output of A5? That is a simple question. What is the output of A5? তার মানে এটা যদি করতে হয় নিজেরাও চেষ্টা করো, এখানে আমরা এটাকেই এভালুয়েট করার চেষ্টা করছি। কিভাবে করছি, যখনই কোনো এরকম ফাংশনস দেবে, it will better to number the number of lines, that means say this one is the 1 number line, this is 2 number, that is 3 number, that is 4 number, and that is also you can say 1 number, 2 number, 3 number. So what I am calling A5, that means the value of n is equals to 5. So you can say this one is A5. I can write like that. A5 means আমি what should I execute? I can execute one statement and then 2 number statement, then 3 number statement, and then 4, but one should be call another function which is b. So from that we can call bn minus 2, n is 5, so bn minus 2, that means b is 3, and b there is 3 line 1 2 3. Then what will happen, in 1 that will print n minus 3, n minus 3 means n is 3, so n minus 3, that means that will give you 0, right? That will give you 0, and
2 number line, that means again they are calling A2, and in 3 number line what they call A1. So A2, that means again there are 1, 2, 3, 4 line, because A is this. In one line that will call B0, that means in that line they will call B0. In 2 that will print 2, because printf n, that means that will print 2. In 3 number line that will call B1. In 4 number line they will again print n minus 2, that means 0. The printing thing I am written in a circle. So you just see we are calling B0 B1. So in that particular case what I am saying, if n is less than equals to 1, that will return less than or less than, that means if the value of n is 0 or either the value of n is 1, then the b function they will just return. And in that case a function also, that means when the value of n is 0 or 1, they will do nothing. When the value of b is n equals to 0 and 1, they will do nothing. So what does it mean? That means when there is a b0, that means they will do nothing. When there is a b1, they will also do nothing. When there is a a1, they will also do nothing, because that is only written to the main. You are not doing or you are not printing anything. So that means this left half is already been done. So in that particular case, that is the thing that is already been done. Bolo. এই দেখো B3 কে কল করছে, রাইট? আমি যখন B3 কে কল করছি, এখানে দেখো আমি তো এখানে B3 কে কল করছি, তার মানে ও প্রিন্ট করছে কাকে? 3 - 1, তার মানে 2 কে প্রিন্ট করছে, রাইট? এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ও কি করছে? 3 - 1 কে কল করছে, তার মানে A2 কে কল করছে, রাইট? এবং এখানে দেখো an-2, তার মানে ও কাকে কল করছে? A1 কে কল। তাই জন্য দেখো আমি কি লিখেছি, এই যে B3 থেকে 2 নাম্বার লাইনে A2 লিখেছি, 3 নাম্বার লাইনে A1 লিখেছি। আবার A2 যখন হচ্ছে মানে A ফাংশন মানে কি? A ফাংশন মানে এই 1 2 3 4 এই যে লাইনগুলো আছে সেগুলো প্রিন্ট হচ্ছে। দেখো বুঝতে পারলে কিনা? এই তো ফোর্থ স্টেপটা আলাদাভাবে করে কি হচ্ছে? n এর ভ্যালু 0 প্রিন্ট হচ্ছে। আর রাইট, ওটা প্রিন্ট হচ্ছে, 2টা প্রিন্ট হচ্ছে। আমি প্রিন্টটা জাস্ট লিখে যাচ্ছি, পরে আমি আউটপুটে বসাবো, কারণ 0 প্রিন্ট হলো, 2 প্রিন্ট হলো, এখানে আবার 0 প্রিন্ট হলো, তাই তো? তো আমরা পরে আস্তে করে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে কাজটা হয়ে যাক পুরোটা, দেন উই উইল রাইট দ্য থিংস। এবারে দেখো 2 নাম্বার লাইন মানে A5 এর দেখো 2 নাম্বার লাইন, এটা A কল হচ্ছে। 2 নাম্বার লাইন printf n আছে, দেখো এখানে printf n আছে, তার মানে A ডিরেক্টলি কাকে প্রিন্ট করছে? A5 কে প্রিন্ট করে দিচ্ছে। 3 নাম্বার লাইনে গিয়ে দেখো আবারও B কে কল করছে, তার মানে 3 নাম্বার লাইনে গিয়ে bn-1 মানে ও কাকে কল করছে? B4 কে কল করছে। B4 কে কল করা মানে B4 এর আবার 1 2 3 নাম্বার লাইন আছে। 1 নাম্বার লাইনে ও ডিরেক্টলি প্রিন্ট n-3 করে দিচ্ছে, n এর ভ্যালু যেহেতু 4 তাই ও ডিরেক্টলি প্রিন্ট করে দিচ্ছে 1 কে। 2 নাম্বার লাইনে দেখো an-1 আছে, তার মানে an-1 মানে 3 কে কল করছে। আর 3 নাম্বার লাইনে দেখো n-2 আছে, তার মানে A2 কে কল করছে। A3 তে দেখো আবার 1 2 3 4 খানা লাইন আছে, A2 তে আবার 1 2 3 4 খানা লাইন আছে। এবারে A3 তে দেখো bn-2 কে কল করছে, তাহলে n এর ভ্যালু কিন্তু 3 হয়ে গেছে, তার মানে এই 1 এ ও কাকে কল করছে? B1 কে কল করছে। 2 নাম্বার লাইনে ও কাকে কল করছে? প্রিন্ট করছে কাকে? n কে, n মানে হচ্ছে 3। 3 নাম্বার লাইনে কাকে করছে? bn-1, তার মানে এখান দিয়ে ও করছে n-1 মানে B2। এখানে কল করছে printf n-2, n-2, দ্যাট মিনস এখানে 3 আছে, তার মানে এখানে 1 প্রিন্ট হচ্ছে। আমার এখনো কমপ্লিট হয়নি, যেহেতু আমি
এবার দেখো বি ওয়ান আর এগোনোর কোনো রাস্তা নেই, কারণ আমরা দেখেছি এখানে আর এগোবে না, বি ওয়ানটা এগোবে না। এবার দেখো বি টু মানে আবার বি এর ভ্যালু যখন 2, তার মানে ওখানে আবার তিনটে লাইন আছে, একটা প্রিন্ট এফ n-3, একটা an-1, একটা an-2। তার মানে যখন এই বি টুতে এগোবে তার আবার 1 2 3 লাইন আছে, এবং 1 2 3 এর মধ্যে এই ওয়ান লাইনটা কি প্রিন্ট করছে, প্রিন্ট এফ n-3, n এর ভ্যালু 2, তার মানে এখানে প্রিন্ট করছে -1। 2 নম্বর লাইনটা কি প্রিন্ট করছে, a অফ n-1, তার মানে a অফ 1, আর 3 নম্বর লাইনটা প্রিন্ট করছে a অফ 0, তার মানে এখানে এও যাবে না, ইউ ক্যান সে এও যাবে না, তার কারণ এখানে অলরেডি আমার কন্ডিশন অনুযায়ী এখানে থেমে যাওয়ার কথা। এবারে a2তে যে আছে, a2 দেখো কল করছে bn-2, bn-2 মানে 0, এটা এক্সিকিউট হবে না। 2 নম্বর লাইনে printf n আছে, printf n, that means in that particular case that will print, কত প্রিন্ট করছে, 2 কে প্রিন্ট করছে। 3 নম্বর লাইনে bn-1 আছে, তার মানে bn-1 যদি হয় তার মানে b অফ 1, তার মানে এটা এক্সিকিউট হবে না। 4 নম্বর লাইনে printf n-2, তার মানে ও প্রিন্ট করছে কাকে, n-2, that means that will be 0, রাইট। সো এটা যদি হয় আমার করসপন্ডিং ট্রি, তাহলে যদি তুমি দেখো হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট অফ দিস পার্টিকুলার ট্রি, তাহলে দেখো এদিকে গিয়ে ফার্স্ট কি প্রিন্ট করছে, 0, তার মানে ফার্স্ট 0 প্রিন্ট করবে, রাইট। তারপরে কাকে প্রিন্ট করলো, দেখো 0-র পর লেফট হ্যান্ড সাইডে গিয়ে 2 কে প্রিন্ট করলো, তার মানে 2 প্রিন্ট হলো। তারপরে লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি দেখি, তারপর আবার কি হলো, আমার 0 প্রিন্ট হলো, তারপরে 5 প্রিন্ট হলো। আর কি কিছু মিস করেছি আমি, আই থিঙ্ক এখানে তো 0 হচ্ছে, 2 হচ্ছে, 0 হচ্ছে, 0 হচ্ছে, 2 হচ্ছে, 0 হচ্ছে, 5 হচ্ছে, রাইট। 2 নম্বরে 5 হলো, তারপরে আবার এখানে প্রিন্ট করছে 1, তার মানে এখানে 4, এখানে হচ্ছে তোমার প্রিন্ট করছে 5 এর পর হচ্ছে 1, 1 এর পর এদিকে লেফট হ্যান্ড সাইডে মানে এখানে 1 হলো, তারপরে এখানে 3 আছে, 3, তারপরে এখানে চলে গেল -1 প্রিন্ট করলো। আর কোনো কিছু থাকছে, এখানে 1 আছে, এটা কমপ্লিট হয়ে তারপরে এ2তে ঢুকছে, এ2তে ঢুকে গেলে এখানে থাকছে 2 and 0, এবং লাস্টে যে 4 নাম্বারটা আছে, লাস্টে যে 4 নাম্বারটা আছে, তাহলে এই 4 নাম্বার স্টেটমেন্টে কি ছিল, 4 নাম্বার স্টেটমেন্টে প্রিন্টএফ, এখানে জাস্ট প্রিন্টএফ n-1 ছিল, n-1 মানে হচ্ছে তোমার 4, রাইট। সো এখানে জাস্ট n-2 আছে, সরি n-2 আছে, তাহলে এটা হচ্ছে 3, তার মানে এটা হচ্ছে আমার টোটাল আউটপুট। কখন, যদি আমি এরকম ইনডিরেক্ট রিকারশনকে কল করি, তার মানে 0 2 0 5 1 3 -1 1 2 0 3, দ্যাট উড বি দ্য থিং। তাই আমার বক্তব্য, দেখি বলতে পারো কিনা, যে আমি যদি b5 কে কল করি তাহলে হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট। এটা তো আমি a5 কে কল করেছি, তোমার আউটপুট বেরো 0 2 0 5 1 3 -1 1 2 0 3। তাহলে এবারে যদি আমি ধরি যে b5 কে কল করেছি, তাহলে b5 কে কল করলে হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট, দেখি বলতে পারো কিনা, একটু টাইম নিয়ে বলো দেখি যে আউটপুট কি হবে। দেখি অর্ণব বলো দেখি।
বলো। অন্যভাবে ঠিক আছে। কি গো ঋষভ, বলো। হুম। দ্যাট মিন্স এই এক্সাম্পলগুলো করতে হলে একটুখানি ভেবেই করাটা দরকার। মানে আমি পুরোটাও করছি না। ধরো যেটা সন্দীপ বলছিল, ধরো B5 কে যদি কল করি, রাইট? মানে এখানে 5 হলে দ্যাট উড এক্সিকিউট 1 নাম্বার স্টেটমেন্ট, 2 নাম্বার স্টেটমেন্ট, 3 নাম্বার স্টেটমেন্ট। আবার 1 নাম্বার স্টেটমেন্টে কি হচ্ছে, প্রিন্টএফ n-1। তার মানে বি এর ভ্যালু যদি 5 হয়, মানে n এর ভ্যালু 5, তার মানে 1 নাম্বার স্টেটমেন্ট n-3 কে প্রিন্ট করছে। তার মানে দ্যাট উইল প্রিন্ট টু 2 নাম্বার স্টেটমেন্টে। আবার দেখো ইনডিরেক্ট রিকারশন কেন বলছি, কারণ ও আবার n-1 কে কল করে দিচ্ছে, মানে A4 কে কল করছে। A4 এ 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার স্টেটমেন্ট এক্সিকিউটেড হচ্ছে। 3 নাম্বার স্টেটমেন্ট আবার an-2 কে কল করছে, তার মানে A3 কে কল করছে, এবং সেখানে আবার 1 2 3 4 চারটে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউটেড হচ্ছে। A4 এ যখন আসছো, তার মানে A4 এ আবার দেখো bn-2 কে কল করছে A4 এ। তার মানে 1 নাম্বার স্টেটমেন্ট তাকে কি করছে, n-2 মানে B2 কে কল করছে। 2 নাম্বার স্টেটমেন্ট প্রিন্টএফ n করছে, প্রিন্টএফ n মানে অ্যাকচুয়ালি দে উইল কল ফর, দে উইল প্রিন্ট। 3 নাম্বার স্টেটমেন্ট কি করছে, bn-1 কে কল করছে, তার মানে B3 কে কল করছে। 4 নাম্বার স্টেটমেন্ট কাকে প্রিন্ট করছে, n-2, তার মানে 2 কে প্রিন্ট করছে। আমি একটা হাফ করে দেখাচ্ছি, তারপর B2 তে যাচ্ছে, মানে B2 তে যখন যাচ্ছে, তার মানে এর আবার 1 2 3 খানা স্টেটমেন্ট আছে। এ কি করছে, প্রিন্ট করে দিচ্ছে কাকে, n-3। তার মানে n-3 মানে -1।
2 নাম্বার স্টেটমেন্ট কি হচ্ছে a of n minus 1, a of n minus 1 মানে a1। 3 নাম্বার স্টেটমেন্ট কি করছে n minus 2 মানে a0। আমরা আগেও দেখেছিলাম যেহেতু কন্ডিশনটা কি আছে n minus n less than equals to 1 হলে রিটার্ন হবে a1, তার মানে এটা এক্সিকিউট করছে না a0, দ্যাট উইল নট এক্সিকিউট। তার মানে এখান থেকে যে জিনিসটা আমরা বলতে পারছি এই দুটো এক্সিকিউট করছে না। তার মানে আমি জাস্ট বলছি দেখো এখানে 2 প্রিন্ট করবে প্রথমে, তারপরে লেফট হ্যান্ড সাইডে -1, তারপরে কি প্রিন্ট করলো 4 করলো। তার মানে আউটপুট যদি দেখো 2 হচ্ছে, দ্যাট উইল দেন দিস ইজ এ -1, দিস ইজ এ -1, দেন কি হবে 4 প্রিন্ট করছে, রাইট। তারপরে কি আমি আর এক্সিকিউট করি না, 2 কে প্রিন্ট করছে না অফকোর্স, কারণ B3টা মধ্যেখানে আছে, B3টা যেটা এক্সিকিউট করবে মানে B3 যদি করে তাহলে 1 2 3 স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে। তার মানে এইভাবে আউটপুটটা দেখাবে। সো এটা কিন্তু ধৈর্য ধরে করার ব্যাপার এবং মাথাটা ভালোভাবে যেন কাজ করে, কারণ এইরকম যদি প্রবলেম ফেস করবে তোমরা, যেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট রিকারশন, মানে একটা রিকারসিভ ফাংশন কল করছে আরেকটাকে, এবং এইভাবে ট্রি আকারে করলে দ্যাট উড বি মোর ইজিয়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য আউটপুট। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ইনডিরেক্ট রিকারশন। দেখো বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? বোঝা গেছে? অর্ণব, ঋষভ, বুঝতে পেরেছো? বলো ঠিকঠাক বুঝেছ? অফকোর্স এক্সামে আসবে। একদম, এটা গেটের কোশ্চেন, ধরো গেটে আসবে, গেট আসবে বা কম্পিটিটিভ এক্সাম বলো বা ইন্টারভিউ বলো, যেটাই তুমি ফেস করবে সেটাতে কিন্তু এরকম কোশ্চেনই আসবে। মানে আফটার 4 ইয়ার ধরো ইন্টারভিউতে এরকম দেয়, মানে ওদের যেটা এখন নিয়ম হয়ে গেছে, প্রথমে একটা তোমায় টেস্ট দিতে হয় যে কোনোতে, তারপরে তো টেস্টে কোডিং টেস্টে কিন্তু ওরা সিটাই দেয় এবং এইরকম দিয়ে দিয়ে বলবে আউটপুট কি A5 এর, একদম এইরকমই কোশ্চেন। হ্যাঁ অফকোর্স, কারণ কোডিং টেস্ট তো তোমার, কারণ তোমার তো, তোমার জন্য তো শুধু নয়, এটা তো সবাই দেবে, সমস্ত ব্রাঞ্চ থেকে দেবে। এবার সমস্ত ব্রাঞ্চ থেকে মানে যেগুলো নর্মাল, আমি বলছি না প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানি, যেগুলো সার্ভিস বেসড কোম্পানি যেমন TCS, CTS, ইনফোসিস, অ্যাক্সেঞ্চার, এইসব কোম্পানিতে একদম ফার্স্ট রাউন্ডে যে কোডিং দেবে, আইদার সেখানে তোমার কিছু পোর্শন পাইথনের থাকে, যেমন ইনফোসিস এখন পাইথন ইন্ট্রোডিউস করছে, বাট আদারওয়াইজ সব জায়গায় সি থাকবে, মানে ফার্স্ট রাউন্ডে। তারপরে তো সেকেন্ড রাউন্ডে তোমার কোডিংটা সেটা তোমার ছাড় দেবে, তুমি C++ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, পাইথনেও করতে পারো, সিতেও করতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। বাট ফার্স্ট রাউন্ডে ওরা MCQ কোশ্চেন এরকম দেয়, এমনি দিয়ে আউটপুট বলতে বলবে। বুঝতে পেরেছো? কারণ সেটা সবার জন্য যেহেতু কমন প্ল্যাটফর্ম। কলেজের এক্সামে না, ওয়ার্ক, কলেজের এক্সামে দিতে পারি, সেটা তো নিজেদের হাতে। তোমাদের কলেজের এক্সাম, এমসি মনে মনে করলেই হবে, MCQ দিলে মনে মনে করলেই হবে, ওয়ার্কিং দেখানো দরকার নেই, আউটপুট ঠিক হলেই হলো। ওকে, সো হুম, এখানে আরেকটা জিনিস আছে যেটা থার্ড রিকারশন, দিস ইজ কল নেস্টেড, দিস ইজ কল নেস্টেড রিকারশন, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। তার মানে this one is called nested means একটার ভেতরে আরেকটা recursions, that means this recursive, you can say recursive function, you can say, which is passing itself, passing itself as parameter to a recursive call, to a recursive call is called as a nested recursion, that is called as a nested recursion. কিরকম? Say a mn, you can say that is given as n plus 1, if m equals to 0, a m minus 1, this is 1, m minus 1 1, if n is equals to 0, a m minus 1
and a m n minus 1 otherwise. So you can say I am just passing this as a parameter, this one as a parameter আমি কিন্তু পাস করছি, রাইট। এবারে যদি তোমায় বলে যে ধরো আমি বললাম I just give 1 5, ইনপুটে তোমায় বলা হলো 1 5 যদি পাস করাই তাহলে এই ফাংশনটা কি আউটপুট দেবে। তো যদি এটা দেখো 1 5 যদি তুমি পাস করাও এই পার্টিকুলার ফাংশনে, তার মানে m এর ভ্যালু যদি 1 হয়, n এর ভ্যালু যদি 5 হয়, তার মানে ইউ আর কলিং a 1 5, then what will happen, তার মানে m এর ভ্যালু তো 0 নয়, তার মানে এটা এক্সিকিউট হচ্ছে না, n এর ভ্যালু 0 নয়, এটা এক্সিকিউট হচ্ছে না, তাহলে ইউ আর কলিং দিস ফাংশন, ফাংশনটা কি a m minus 1 that means 0, and again you are calling this a, this one is 1 4. When you are calling 1 4, that means internally you are calling again this, right, 1 4, that means m এর ভ্যালু 0 নয়, n এর ভ্যালু 0 নয়, that means it will call again this one a, this one is m minus 1, that means 0, and a m and n minus 1, that means 4 minus 1, that means 3. Again this is a 1 3, that means it will call again this one, that means this one is a 0 a 1 2, again this one is calling a, this is 0 a 1 1, again this is called, you can say a 0 a 1 0. So what will happen, that means this is a 1 0, and that means a 1 0, what does it mean, a 1 0, that means this is a 1, this is a, you are calling this, যদি n এর ভ্যালু 0 হয় তাহলে ও কাকে কল করছে, একে কল করছে, রাইট, কারণ এখানে তো n এর ভ্যালু 0, তাহলে একে কল করলে কি হবে, a m minus 1 1, তার মানে a of m minus 1 1, এবং a যদি 0 1 হয় তার মানে m এর ভ্যালু 0, n এর ভ্যালু 1, তার মানে that will return n plus 1, তার মানে n plus 1 যদি রিটার্ন করে, তার মানে this will give you 2, এই যে 2 ভ্যালুটা গেল, এই 2 ভ্যালুটা কিন্তু এখানে গেল, তার মানে অ্যাকচুয়ালি কল করছে a 0 and this is 2. So again a 0 2, what does it mean, that means this is a 0 and n is 2, since m is 0, n plus 1, n plus 1, that means 2 plus 1, that means 3, that means that will give you 3, that means you are calling again, that means 0 and that one is 3, that means again you are calling that one, that means that particular thing, a 0 plus 3, that means n plus 1, that means 4, that means 0 4 is there, right, there, that means I think I am not wrong, if I am not wrong, this is 2 2 means you are calling a 1 0 a 1 0, that means 1, that is 0, what will happen, that will be a m minus 1 0, so m minus 1 1, so that means that would be m equals to 0, that means every time that will call, এখানে আরেকটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে, what is this, actually আমি এটা অন্য কালিতে করি, otherwise that would be difficult to understood. So what is happen, the function that is written দুটো, একটা হচ্ছে a mn n plus 1 if m equals to 0, and that would be a
m minus 1 1 if n equals to 0. সো এটা নাই বুঝতে পেরেছি a যখন 0 1 হলো তার মানে m এর ভ্যালু 0 n এর ভ্যালু 1, that means m is 0, that means that will return n plus 1, তার মানে কি হলো 2 রিটার্ন করবে, রাইট? সো অ্যাকচুয়ালি কি হলো 2 যদি রিটার্ন এখানে করে তাহলে এখানে 2 রিটার্ন করলে তাহলে এখানে কি হলো আমরা তো a10 থেকে a01 পেয়েছি, তার মানে এখানে যদি 2 যায় তার মানে অ্যাকচুয়ালি 02 কে কল করছে, তার মানে 02 কে যদি কল করে তার মানে এখানে 0 and that value is 2 যদি কল করে তাহলে n plus 1, that means that will give you 2 plus 1 মানে 3, তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি a of 03 কল হচ্ছে, রাইট? বিকজ এখানে 3 হয়েছে, তাহলে a of 03 কল যদি হয় তাহলে 03 মানে একই ব্যাপার, দ্যাট উইল গিভ ইউ 4, তার মানে এখানে কি যাচ্ছে 4 যাচ্ছে, তার মানে a 04 কল হচ্ছে, 4 কল হওয়া মানে 4 প্লাস 1 দ্যাট মিনস 5, তার মানে এখানে কত গেল 5 গেল, তার মানে অ্যাকচুয়ালি কল হচ্ছে a04, রাইট? 05 and 05 যদি কল হয় তার মানে দ্যাট উইল রিটার্ন 6, তার মানে এখানে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 6 যাচ্ছে, 6 মানে a06 কল হচ্ছে, 06 কল হওয়া মানে এইখানে গিয়ে কি হচ্ছে a06, তার মানে এই পার্টিকুলার ভ্যালুটাতে আমাদের যে জিনিসটা লাগছে সেটা হচ্ছে এখানে 15 আছে, তার মানে ইউ আর কলিং দিস 06, তার মানে এখানে গিয়ে আমার যে ভ্যালুটা আউটপুটে দিচ্ছে তার মানে এখানে দেখো এখানে কি আছে 06 আছে, 06 মানে দ্যাট উইল রিটার্ন কি রিটার্ন করছে 0 m of 06 আছে, দ্যাট উইল রিটার্ন 7, কারণ n প্লাস 1 দ্যাট মানে আউটপুট কি দেবে দ্যাট উইল গিভ ইউ 7। তো আমাদের কিন্তু এভালুয়েশনটা এইরকম ভাবে করতে হয় না, দেখো বুঝতে পারলে কি পারলে না? যদি এটা করতে হয় তাহলে আমায় বলো তো দেখি, এই এভালুয়েশনটা যদি করতে হয় আমি জানি প্রথমবার একটু অসুবিধা হয়, বাট এইটা আমি যদি লিখি এবং এখানে যদি তোমায় বলি যে এ 23 কে কল করেছি, আমায় বলো তো সিম্পলি আউটপুট কি হবে? জাস্ট আমায় বলো ইফ আই কল a23 হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট অফ দ্যাট, মানে এখানে m এর ভ্যালু হচ্ছে 2 আর n এর ভ্যালু হচ্ছে 3, if I am calling 2 and 3 what should be the output? এখানে আউটপুটটা কি হবে বল? দেখি বলো দেখি ঝট করে। সব ঠিক কত অ্যান্সার হবে? আচ্ছা করে বলো।
দেখো এখানে amn n প্লাস ওয়ান am মাইনাস ওয়ান n, তো আমরা এইরকম একটা জিনিসকে কল করছি, রাইট? মানে যদি তুমি এখানে লেখো, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি মোর ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ভালো করে বুঝবে। ধরো এম এন, আমার কাছে তো ফাংশনটা এরকম n প্লাস ওয়ান আছে, যদি m এর ভ্যালুটা 0 হয়, a অফ m মাইনাস ওয়ান and 1 আছে যদি n এর ভ্যালু 0 হয়, and otherwise all other cases that is m minus 1, এবং আমি a m n minus 1 কে কল করছি, that is the thing otherwise. so আমি তোমায় কল করতে বলেছি a of 2 3 কে, তার মানে অফকোর্স m এর ভ্যালু হচ্ছে 2, এখানে আমি যদি লিখি m এর ভ্যালু 2 n এর ভ্যালু 3, কোনো কন্ডিশন ম্যাচ করছে না, তার মানে এটাকে কল করবে। তাহলে এটাকে যদি কল করে তার মানে কি হবে, a m মাইনাস ওয়ান মানে 1, m মাইনাস ওয়ান মানে 1, এবং এর ভেতরেই প্যারামিটার হিসেবে m মানে হচ্ছে তোমার 2, আর n মাইনাস ওয়ান সেটা মানে 2, তাকে কল করে দিচ্ছে। তার মানে এর ইন্টারনালি আবার a কাকে কল করছে, এখানে m এর ভ্যালু কত হয়ে গেল, 2 হয়ে গেল, n এর ভ্যালুও 2 হলো, তার মানে এও আদারওয়াইজ m মাইনাস ওয়ান, m minus 1 that means that is a 1, এবং a m মানে হচ্ছে 2, n minus 1 তার মানে 1, তাকে কল করে দিচ্ছে। তার মানে ইন্টারনালি a আবার কাকে কল করছে, a, কারণ কোনো কন্ডিশনই তো ম্যাচ করছে না, তার মানে যতক্ষণ না ম্যাচ করে কল করতে হবে। m এর ভ্যালু 2, m minus 1 that means 1, এবং a m হচ্ছে 2, n minus 1 হচ্ছে 0। এবারে দেখো যখন এটা ম্যাচ করে যাচ্ছে, দেখো এখানে কি হচ্ছে, n এর ভ্যালু 0, n এর ভ্যালু 0 হলে কিন্তু ও কাকে কল করে, একে কল করছে। তার মানে এখানে ও কিন্তু আর রিকার্সিভ না হয়ে ডিরেক্টলি m মাইনাস ওয়ান, m মাইনাস ওয়ান মানে কিন্তু 1 এবং 1 একে কল করে দিচ্ছে। কারণ এখানে কি বলেছে, যদি n এর ভ্যালু 0 হয় তাহলে a m মাইনাস ওয়ান এবং 1 কে, তার মানে 1 1 কে কল করছে। এবারে 1 1 কে কল করা মানে কিন্তু আবার এখানে ফিরে গেল, কারণ এখানে m এর ভ্যালু 1 নয়, n এর ভ্যালু 0 নয়, m এর ভ্যালু 0 নয়, তার মানে a আবার কাকে কল করে দিচ্ছে, a m মাইনাস ওয়ান মানে 0, এবং a m মানে হচ্ছে 1, n মাইনাস ওয়ান মানে 0। তাহলে a10 কে কল করছে, a10 যদি কল করে তার মানে m এর ভ্যালু কিন্তু তোমার এখানে n এর ভ্যালু 0, তার মানে a কিন্তু কাকে কল করে দিচ্ছে, দেখো a কে কল করছে, কারণ এখানে n এর ভ্যালুটা 0 হয়েছে, a m মাইনাস ওয়ান, m মাইনাস ওয়ান, m মাইনাস ওয়ান মানে 0 এবং 1 কে কল করছে, এবং যেই এই 0 1 কে কল করছে তার মানে আমার এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছে, মানে m এর ভ্যালু 0 হয়ে যাচ্ছে, এবং m এর ভ্যালু 0 হলে ও রিটার্ন করছে n প্লাস ওয়ান কে। তার মানে n প্লাস ওয়ান কে যদি রিটার্ন করে তার মানে n প্লাস ওয়ান, n প্লাস ওয়ান, n এর ভ্যালু কত, 1, তাহলে 1 প্লাস ওয়ান হচ্ছে 2 কে রিটার্ন করো। 2টা কোথায় গেল, এইখানে গেল, এখানে যাওয়া মানে a অফ 0 2 কে কল করছে, তাহলে 0 2 মানে m এর ভ্যালু 0 যেহেতু n প্লাস ওয়ান, তার মানে এটা কি হচ্ছে, এই 0 2 যেটা হচ্ছে n প্লাস ওয়ান, তাহলে n এর ভ্যালু 2, 2 প্লাস ওয়ান তার মানে 3 হচ্ছে, এবং কি হচ্ছে, এটা তো ইকুয়ালস টু 3 হলো, কারণ এই 3টা a11 হচ্ছে 3, এবং এই 3টা কোথায় গেল, এখানে গেল, তার মানে অ্যাকচুয়ালি a অফ 1 3, তাহলে 1, তার মানে a অফ কত হলো এখানে 1 অ্যান্ড 3, এখানে 3 হচ্ছে, তার মানে 1 3 হলে ও কিন্তু আবার ইন্টারনালি ওই জিনিসটাই ক্যালকুলেট করছে 1 3 হলে, এবং 1 3 হলে তাহলে আমায় তখন দেখতে হবে যে ভেতরে কিরকম ভাবে এভালুয়েটেড হচ্ছে। 1 3 মানে জিনিসটা কিভাবে এভালুয়েটেড হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্যাট। তার মানে দেখো 1 3 যদি হয়, তার মানে দেখো এ 1 3, তার মানে এ 1 3 মানে কি, আমাকে এটাকে কল করতে হচ্ছে,
তার মানে a of m minus 1 তার মানে 0 এবং a of m n minus 1 তার মানে কিন্তু n minus 1 মানে এখানে কত হচ্ছে, that will give you 2। আবার a12 যদি তুমি কল করো, তার মানে a12 কে যদি কল করো তাহলে আবার m এর ভ্যালু কত, m minus 1 মানে 0 এবং a of m মানে হচ্ছে 1, n minus 1 হচ্ছে 1। সো আমাদের কিন্তু এইরকম জিনিসটা হচ্ছে, আমরা পরে বলছি কিভাবে হচ্ছে। আবার 1 minus 1 যদি করো তার মানে m minus 1 মানে 0 এবং a of m into n minus 1, m মানে হচ্ছে তোমার এখানে 1, n minus হচ্ছে 0, তার মানে 1 0 হচ্ছে 1 0। তুমি অলরেডি এই যে 1 0 এর ভ্যালুটা যদি তুমি ক্যালকুলেট করো, এই 1 0 এর ভ্যালুটাই কিন্তু আমরা দেখেছি 2 এসেছে, রাইট? তার মানে এখানে কি হচ্ছে, 0 2 হচ্ছে, তার মানে a of অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুটাই আমরা 2 কিন্তু বার করেছি। তার মানে 0 2 হলে এই ভ্যালুটা দেখো 1 1, তার মানে 3 বার করেছি। এই 3টাই আমার এখানে যাচ্ছে, মানে 0 3। বলো অ্যান্সারটা 9 হবে, রাইট? অ্যান্সারটা 9 হবে। তার মানে এই যে আমি ভ্যালুগুলো বার করছি, মানে এই যে 2 0 থেকে a13, তার মানে এই ভ্যালুগুলো আবার ইন্টারনালি তোমার কি হচ্ছে, এভালুয়েটেড হচ্ছে। তার মানে 1 2 মানে কি হচ্ছে, এই যে 0 3 যাচ্ছে এবং 0 3 যদি যায় তার মানে n প্লাস 1, তার মানে আবার এখানে এই 0 3 তার মানে হচ্ছে 4। তার মানে এইভাবে ক্যালকুলেশনস গুলো কিন্তু ব্যাক করছে, রাইট? তার মানে এখানে এই যে 1 এলো এবং a20 এলো, সেই ভ্যালুটা 3 হলে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা পাই কত, 5 পাচ্ছি। সেই 5টা অ্যাকচুয়ালি এখানে গিয়ে বসছে, তার মানে 1 5 যেটা পাচ্ছি সেখান থেকে আমি পাবো 7। এই 7টা এখানে গিয়ে বসবে, তার মানে এখানে পাবো 7, আবার 1 7, দ্যাট উইল গিভ ইউ 9। তার মানে অ্যান্সার কিন্তু 9 আসার কথা। তার মানে এখানে একটা ফর্মুলা যদি বার করতে পারো, দ্যাট উড বি মোর বেনিফিশিয়াল। মানে ফর্মুলাটা কীরকম, ধরো যদি তুমি a10 নাও তাহলে দিচ্ছে 2, 10 নিলে দ্যাট উইল গিভ ইউ 2। যদি তুমি 11 নাও দ্যাট উইল গিভ ইউ 3, কারণ এই যে দেখো 11 এ আমি 3 এর ভ্যালু বার করেছি। a যদি 12 নাও দ্যাট উইল গিভ ইউ 4। a যদি 13 নাও দ্যাট উইল গিভ ইউ 5। তার মানে আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 0 প্লাস 2, এবার লিখতে হবে 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 2, 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 প্লাস 2, দেখো তুমি মিলে যাচ্ছে, 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 3 প্লাস 2। তার মানে এইরকম করতে করতে যদি a 150ও দেয় তাহলে কিন্তু ডিরেক্টলি ইউ ক্যান গেট দ্য ফর্মুলা, দ্যাট মে বি কত হওয়ার কথা, মানে আমরা ফর্মুলাটা পেয়েছি 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 50 প্লাস 2, তার মানে অ্যান্সার 52 হওয়ার কথা। তো যদি এই ফর্মুলাটা তুমি ডিরাইভ করতে পারো তাহলে আমরা এখানে ডিরেক্টলি আমরা ভ্যালুগুলোকে পুট আপ করতে পারি। সো দ্যাট উড বি লাইক দ্যাট। তেমনি যদি a10 মানে আগের ক্ষেত্রে যদি এইগুলো পেয়ে যায়, যেমন এখানে 20 যদি হয়, 20 that will give you 3, you can say 21 that will give you 5, দেখো এখানে 5 দিয়েছে, a 2 3 ধরুন দেবে 9, মানে এখানেও কিন্তু ফর্মুলাটা একই প্রায়, 2 multiplied by 0 plus 3, 2 multiplied by 1 plus 3, আরেকটা মধ্যে এখানে রেখে গেছি 2 multiplied by 3 plus 3, so that will also give the same thing। তার মানে এখানেও তোমার যদি a of 250 দেয় তাহলে ডিরেক্টলি ইউ ক্যান সে পরীক্ষায় কত করবে, যদি a 250 দেয় তাহলে কিন্তু তোমায় ফর্মুলাটা বের করে করতে হবে। এবং দ্যাট ইজ কল, যেটা আমরা বলেছিলাম যে একটা নেস্টেড রিকারশন, মানে একটা রিকারশনের ভেতরে আরেকটা রিকারশনকে আমরা কল করছি।
এবং এটাকে কিন্তু আমরা একটা ফর্মুলাতেও ফেলতে পারি। ফর্মুলাটা হচ্ছে এই রকম টাইপের, যেখানে আমরা ইজিলি এই জিনিসটাকে ইনকর্পোরেট করতে পারি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এর পরবর্তী যে জিনিসটা আমায় করতে হবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট স্ট্রিং। আমরা আবার ব্যাক করব পয়েন্টারে, স্ট্রিং দিয়ে পয়েন্টার, বাট দ্য থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইজ কল্ড স্ট্রিংস। স্ট্রিংস মানে ইউ ক্যান সে ক্যারেক্টার অ্যারে দ্যাট ইজ কল্ড এ স্ট্রিং। মানে স্ট্রিং এর কটা প্রপার্টি আছে, যেমন ধরো তুমি যদি পাইথন করো তাহলে পাইথনে দেখতে পাবে যে এভরিথিং দ্যাট শুড বি টেকেন অ্যাজ এ স্ট্রিং। তুমি যদি কিছু করতে চাও ইন্টিজার, তাহলে আমরা ইন্টিজার আলাদাভাবে টাইপ নিয়ে নিই, কনভার্ট করে দিই, আদারওয়াইজ জেনারেলি দ্যাট উইল বি টেকেন অ্যাজ এ স্ট্রিং। বাট এখানে কিন্তু তা নয়, এখানে কি হচ্ছে যে আমরা ইউজ করি ক্যারেক্টার অ্যারে দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে কল্ড অ্যাজ স্ট্রিংস। And second জিনিস you can just strings that always you can say end with null character. Null মানে \n. This is a character, that means always end with that particular character, and the null character ASCII value that is 0, and that is you can say represented as this sign. And string name, you can say string name that always gives base address, and that is of course constant. তার মানে স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে যদি তুমি এরকম লেখো, ধরো আমি বললাম একটা সিম্পল ভয়েড মেন এবং আমাকে একটা ক্যারেক্টার, ধরো একটা হচ্ছে অ্যারে, ম্যাক্সিমাম 20 নিতে পারে, অ্যান্ড আই এম রিটেন লাইক দ্যাট ABCD, এখানে ডবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে স্ট্রিং লিখতে হয়, অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু প্রিন্টএফ %s দিতে হয়, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু রাইট str। তার মানে অ্যাকচুয়ালি সিন্স দিস ইজ এ ক্যারেক্টার অ্যারে, রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হয়, মানে A হয়, B হয়, C হয়, D হয়, এবং একটা অটোমেটিক্যালি নাল ক্যারেক্টার কিন্তু চলে আসে। এবং স্ট্রিং এর ক্যারেক্টার মানে 100, পরের লোকেশন 101, তারপরের লোকেশন 102, বিকজ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার 1 বাইট করে জায়গা নেয়। So it should be look like that, and in that case since you are printing this, ও কিন্তু নাল ক্যারেক্টার নিয়ে প্রিন্ট করবে না, ও জাস্ট ABCD কে প্রিন্ট করবে। That means %s যেটা আমরা দিয়েছি, that can take only the base address. Mind that if you want to make a note that this %s you can say can take only base address, that only take base address. And the second thing, that means from the base address provided, it prints all the characters, until the null character, তার মানে নাল ক্যারেক্টারের আগে পর্যন্ত ও কি করে, জিনিসটাকে প্রিন্ট করে। সো মাইন্ড দ্যাট আমরা কিন্তু এইরকম ভাবে জিনিসটাকে কাজ করা, এবং আমরা পরের দিন এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাশন করব, কারণ এখানে ডিসকাশন করার অনেক কিছু আছে এবং অনেক প্রোগ্রাম আছে, বিশেষ করে স্ট্রিংয়ের প্রোগ্রাম তোমাদের প্রচুর দেয়, মানে যে কোনো, শুধু গেট নয়, মানে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে বা যে কোনো তোমাদের ইন্টারভিউতে ওরা কিন্তু স্ট্রিংয়ের প্রোগ্রামই জিজ্ঞেস করে, কারণ স্ট্রিংয়ের অনেক রকম ধরনের প্রোগ্রাম করা যায়। সো নেক্সট দিন আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে স্ট্রিং থেকে আমরা জিনিসটাকে স্টার্ট করব।